सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, इन्न लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहौन बिही। वही दा हर चा दबार यू सीजी ची खलक पा अगे फखर के, सोक पा खानदान फखर के, सोक पा हुसन बांदे फखर के, सोक पा माल और जायदाद फखर के। इन्न लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहौन बिही। पदी सीजुन खलक फखर के। व इन्न बहा उम्मती व शरफहा अल कुरआन। ज़मात उम्मत द फख्र सिसके अल कुरआन अब कुरान करीम। सुभान अल्लाह। उम्मत के फख्र के ब कुरान व फख्र के, व हाफिज बची ब फख्र के, व आलिम बची ब फख्र के। ज़मात उम्मत द फख्र सिसके अल कुरआन अब कुरान करीम ने। ज़मा उम्मत फख्र बकवई खु प कुरान बकवई, सियाली बकवई खु प कुरान करीम बकवई। दामुना अल्लाह यो किताब राकड़े दे। पदी द टूल उलमाओ इत्तिफाक दे कि प मखदस मका व मौजूदा दौर के आगा किताब चे रब रा ले गले और प आगा जब की चे प कम जब के रब रा ले गले आगे के महफूज किताब प मखदस मका व मौजूदा वक्त की सिर्फ कुरान करीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत अल्लाह द अगी खिदमत की नबी अच्छो बदीर अल्लाह शुक्र वासई चल्लाम सिनी प कुरान करीम बांदे मुनव्वर कले और द कोर ना रवान शे और नासो के कुरान करीम निवले और द कोर ना रवानी नियत तिदई चे सब कुरान यादो सब अहादीस वा सब कुरान और अहादीस इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। मेरे सलाम फरमाई, सोच द इल्म पला रवाज। मन सलका तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन, सोच पदिस इलार रवानशी के आगे के दे द इल्म तलब कई, द इल्म तलाश कई। रकोर न बची उजी कपड़े रवाली फल पेट रवाली गमूर न इजाजत आनी मोर वही सके जमूर इब्लाने मदरसे दा लानी मुली से लजमा दिसी इल्म बकोमा दिसी पगड़े बतड़मा और दे द पूर न रवानशी गमूर लो खुद दे द प्रार लो खुद दे द बची लो खुद दे दे गमूर और प्रार द जुदाशी दे कले प्रीति और दे द इल्म पतनब के रवानशी सनमामा बाड़ू जिहाद सरदार फरमाई, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। अल्लाह बदा तालिब रवान की पयवलार दलारु द जन्नत का। ए तुलबाऊ हुफाजो दा द जन्नत नार द जिसूक द कूर रवानशी और द इल्म द तलब द पारा रवानशी। सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। दे द जन्नत पलारो के पयवलार रवान के। लारा न बखपकेगी मोरी न बखपकेगी बचेगी द जन्नत पलार रवान दे। अगर ची मदरसे का रवान दे स्ला बड़ खुगीगी लारा मोरी न बगी खुगीगी खुदे द जन्नत पलारो के पयवलार रवान दे। एक कामयाब शो और दे चे कल द पूरा कदम रवानी इल्म लरा रवान दे हिफ्ज़ लरा रवान दे और द पूरे कदम उचत को या तालिब दख्पल कदर न दे खबर दे दख्पल मनकबत न दे खबर दुनिया के जिनन सबा अच्छा मेलमयो डीर पिकरानी इस्तिकबाली कई लो कालीन वर तफूर की उचागराशी वर तोई द पैजार सरा राज़म कालीन बंदी तजमुन मेलमई तमुन तगरानी खलक पे प्यादल रवान दे उत पे द पैजार सरा कालीन राज़म और द हिफ्ज़ और द इल्म तालिब जे कुरान इस्तकी और इल्म इस्तकी और दे द कुरान रवानशी एक कदम उचत की व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। रब्बुल आलमीन द तालिबिन इस्तिकबाल द मलाइक को वज़र बात की इन तालिब द मलाइक खरी वज़र पड़े चली द इल्म द पारा रवान दे द हिफ्ज़ द पारा रवान दे अल्लाह इस्तिकबाल द मलाइक को वज़र बात की बचोड़ी पर शब कुरान वाये कुरान मौजिज़ा अड़ी रसूल सिनी तरह दंत की ऐसे सिवाड़ो वाला मासूमान द कुरान खुफराज भी बचो ما صورة مخي تنبو كانوا بابوما كده قرآن حافظ ولدو ميمونس بنشتا روجة بنشتا درب كدم أسبخين منس كده كده ديني ولي كروجة ونا ديني ولا درب نديني ولي ربوي زبادة درب أخناسي أو أغا پسینہ کی أغا کلام چی درش کالکی نازل شویرے طول قرآن پسینہ کی گرزی علوم دی تھی منس کی نگے فرض اور کی منڈی ہوئی اور تقولی روی پسینہ کی قرآن دے بچو پشوت قرآن وائے دیر زر یادی گی رسیلی کا دیر زر رادت دکیگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمون دا مذہب امام چکلے اخیری حج کو نیت اتڑو
ودرېدو او په 2 رکعاتو کې ټول قرآن کریم په یاد وړو. سبحان الله. دا چې د قرآن لپاره دي، دا سینې د قرآن لپاره دي. هم تاسو کوي چې 2 رکعاتو کې قرآن اورولې دي، تاسو نه منله. مولوي صاحب ته کېږي بنا، او کېږي بنا، ستړی کېږي بنا، څنګه 2 رکعاتو کې قرآن اوري. سکال زه یو حافظ قرآن ما ته ټلیفون وکړ، وی ته زمونږ دستربندۍ له راغلی وې او سند ما ستا د لاسه واخیست او تا پکې ته وویل ما نیت دا وکړو چې زه به داسې کوم. کله چې کال پوره شو، کال پسې ما ته ټلیفون وکړ، وی مولوي صاحب بېګا مې په یوه شپه کې په 1 رکعت کې ټول قرآن اورولې. 1 رکعت کې دې څه ووي؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا د اخري رکعت ته پرېښودي. الله اکبر. ربه دا قرآن رالېږلی دی، دا معجزه ده. بیا حافظ قرآن راغی، ما سره یې جمعې لمونځ وکړو، شپه یې راسره وکړله. ما جمعې لمانځه کې مقتدیان کوي، ما یې راغلی دی که سبیح خو راځي، نن به حساب، نن به یې پاتې کړو. یو څو مقتدیان غاړه کېدی، الله بسم الله دا څه پسې شاته ودرېږي، دې به مخې ته ودرو او په 1 رکعت کې به درله په یوه شپه کې ټول قرآن. الحمدلله. داسې فلاني حافظان، داسې فلاني ماشومان چې په سینو کې داسې یاد قرآن ګرځوي چې په یوه شپه کې ټول قرآن اوري. دا د الله کرم دی، دا د الله په دې امت فضل دی، دا د الله له طرفه احسان دی. د دې امت نه مخکې چې څومره امتونه تېر شوي دي، په ټولو امتونو کې د آسماني کتاب حافظ نه و. صرف پیغمبر به د آسماني کتاب حافظ و. موسی علیہ السلام ته تورات یادو خو امتی نه دی یاد کړی. انجیل عیسی علیہ السلام ته یادو خو امتی نه دی یاد کړی. په دې ځمکه د پیغمبر نه علاوه د آسماني کتاب حافظ نه دی ګرځېدلی. او په دې امت الله دومره فضل وکړو چې نن الله امتیان د آسماني کتاب حافظان کړل. د پیغمبر ته یاد ګوري، نن چې ستا بچي قرآن یاد کړ، دا هغه کلام دی چې دا د پیغمبر ته یاد ګوري، دا امتي نه دی یاد کړی. لارا دا امتی نه دی یاد کړی. نن الله ستا په کور کې د قرآن حافظ پیدا کړو، ستا بچي الله د قرآن حافظ ګور. په دې د الله شکر ادا کوئ، ډېر شکر دی. موږ یو ځای ته دستربندۍ ته لاړلو، دستربندي سوړو شوله چې نومونه مو کتل، یو حافظ قرآن پکې وفات شوی و. حافظ قرآن وفات و نږدې وخت کې نو استادانو خو دېس کې نوم لیکلی و، پګړۍ وله راوړې وه او حافظ قرآن نه و. خیر کله ته داسې وشي حافظ قرآن یې خو پلار یې خوشحالي ونیږي، مور یې ونیږي، د هغه پلار و خو حافظ قرآن بچی نه و چې د هغه نوم راغی، هغه لیست موږ له هغې محتمم راته. موږ چې کوم علما تللي وو نو موږ ویې زه پلار دې راپاڅېد، په دې مجلس کې پلار یې راپاڅېدو او د هغې بچو سره په نمبر کې ودرېد، دا خپل بچي د ملګرو سره ودرېد. چې راغی پلار، عجیبه منظر و چې موږ د پلار ته د بچي پګړۍ د پلار په سر کاوه. خلک دا دنیا کې یو ځای کې نه میلاږېږي چې ستا بچی د ډاکټر شي او هغه دې مړ شي او د ډاکټرۍ سند دې تا ته میلاو شي، د انجینرۍ سند دې تا ته درکړي. نه، هغه پګړۍ موږ داسې تاوله او شیخ صاحب ورته ویې ما اورېدل، ویې پلاره یوه دستربندي دله مونږ وکړله او یوه دې الله ته طرف ده، په میدان محشر کې به په دې سر الله تاج لګي انشاءالله. یوه خوشحالي نن ولیدله او د بلې خوشحالۍ انتظار کوئ انشاءالله، د بلې خوشحالۍ انتظار کوئ. پلاره د چا د بچي په سر چې د حفظ پګړۍ ولګېدله، د ده د پلار په سر به تاج لګي انشاءالله. د دې حافظ قرآن د مور په سر به تاج لګي انشاءالله، او به د نور تاجي. ستا ته پلاره بچي ته پګړۍ مبارک او پلاره تا ته تاج مبارک. مورې تا ته تاج مبارک. کور کې د پردې دننه ناستې مورې تا به دعا کړي چې نن دې الله بچی حافظ کو، تا بچی ته پګړۍ مبارک او مورې تا ته تاج مبارک او تا ته په آخرت کې مبارک. دا ډېره لویه خوشحالي ده. الله دې په موږ ټولو باندې داسې راولي. موږ علماو نیت کړی دی ستاسو بچو ته به قرآن ښووي. موږ چې بچو ته پګړۍ تلو دا عامه پګړۍ نه ده، بچو د دې پګړۍ به خیال ساتئ. ښه دا داسې پګړۍ نه ده چې دی زه تاو کړمه او زه یې د سره تاوم او ته تصویر وباسه او ته ویډیو کوه او ته ورته هار ورچوه. دا د هار د ورچولو نه ده، دا د ویډیو نه ده چې ویډیو پکې وکړې بې کور تېري. بچیا دا هغه پګړۍ ده چې دا شیخ الهند د حسین احمد مدني د سر نه تاو کړې او هغه به یو کیفیت و. هغه به پګړۍ تاوله او سبق به یې ورته وي چې د پګړۍ ول به یې تاوو، په یو ول کې به یوه خبره کوله، سبق به یې ورته وښودو. حسین احمد مدني چې کله جج ته مخامخ شو فتوا یې ورکړې وه، جج ورته ویل حسین احمده فتوا تا ورکړې ده؟ ویې ورکړې مې هم ده، ورکوم یې نو بیا به یې ورکوم. هغه جج ورته وایي حسین احمده سزا نه خبرې، سزا نه خبرې. حسین احمد مدني ورته پګړۍ ونیوله، وایي د سزا نه؟ هغه ورته سزا نه خبرې، وایي د مرګ نه به بله غټه سزا وي. د ما نه چې کله شیخ الهند دا پګړۍ تړله، تاسو ته وایم پګړو خاوندانو، علماو، حفاظو،
کپڑه نه چې کپڑه زما د سره تاو ده. حسین احمدي مدني ورته وایي چې شیخ الهند راله دستربندي کوله او پګړۍ راله د سره تاووله. وایي ما ته هغه ټیم کې لیدلی چې حسین احمده دا به دې په ژوند پګړۍ او که کله د دین اسلام دپاره قرباني راغله او د شهادت ضرورت راغی نو په هغه ورځ به دې دا کفن وي. ګورئ ښه داسې یوازې پګړۍ نه ده خلکو له به وو دا به پګړۍ وي او دا به کفن وي انشاءالله. موږ کفن درسو دې طرف ته جرأت ته ګوره بل طرف ته د حسین احمدي مدني انکسارۍ ته ګوره. په ریل کې روان دی په ریل ګاډي کې بچو دا پګړۍ د خدمت پګړۍ ده. دا د خلکو سره د مینې او د محبت پګړۍ ده. دا د خلکو د رانږدې کولو پګړۍ ده. دا د خلکو د عصري پګړۍ ده. چې حسین احمدي مدني رحمت الله علیه په ټرین کې روان شو بچو داسې علما وو خواته ورسره غیر مسلم کېناست په سیټ باندې د حضرت سره سفر کوي په لاره چې لږ سفر یې وکړ دا غیر مسلم ورته وایي صاحب دسماتي ته ځه ریل کې کټۍ ته ځه واشروم ته ځه صحیح چې غیر مسلم لاړ واپس راغی. حسین احمدي مدني رحمت الله علیه ورته ولې وایي حضرت واشروم ډک و. حسین احمدي مدني رحمت الله علیه ورپاسېدو کاغذونه یې راواغستلو او په ریل ګاډي کې لګیا دی غیر مسلم د کټۍ څخه دې پګړۍ یو تاریخ وخا دې پګړۍ یو انقلاب راوست چې واشروم یې صفا کراوي غیر مسلم ته وایي ورشه زه اوس رالم صفا دې ورشه. غیر مسلم چې ورغی واشروم صفا او دسمات یې وکړو کېناست. چې ریل سټیشن ته ورسېدو نو دنیا خلک ته ولاړ دي. دا ریل والا وایي دا خلک چا ته ولاړ دی وایي دا په دې ریل کې شیخ العرب والعجم حسین احمدي مدني را روان دی. خلک ولاړ دی چې موږ مصافحه وکړو موږ حضرت یو نظر ووینو چې د عرب او د عجمو شیخ دی چې موږ یو نظر ووینو او په مسجد نبوي کې 18 کاله د احادیثو درس کړی چې موږ یې مخ ووینو. وایي دا خلک ته ولاړ نو ریل والا تپوس کوي وایي دا په ټرین کې کوم ځای ناست دا حسین احمدي مدني پکې کم یو دا شیخ العرب والعجم پکې کم دی چې کس راغی په هغې لاس کې خو دې هغه دا دی. غیر مسلم چې ورته وکتل راپاڅېدو وایي حضرت تا ټټۍ نه ده صفا کړې تا زما سینه د کفر نه صفا کړې ده حضرت ما ته اول کلمه وویله به د ټرین پکې ما ستا سفر ولیدو بچو دا پګړۍ د حسین احمدي مدني پګړۍ ده. پګړۍ چې پر سره وایي ځان ته به حسین احمدي مدني او شیخ الهند یادوي. یوازې دا نه بس حال واچوه تصویرات پکې وباسه او پګړۍ پورته کړه. نه دا پګړۍ یو سبق دی بچو دا خدمت دی. د دې قوم موږ ته سترګې دي د دې قوم به خدمت کوو. د مور تمه ده مور دې پګړۍ ته ګوري خان پلار دې پګړۍ ته ولې ځینېږي. دا مور چې په چاوو کې نه ځایږي عالم بچی ویني وایي شکر دی خدای یو بچی راکړو لاس پرې راکاږي وایي ومې د دنیا دی ومې د آخرت دی. که بیمار شومه دا بچی به مې خپو ته ناسي انشاءالله. پلار وایي که بیمار شومه دا بچی به مې خپو ته ناسي. زه وایم پلاره مورې خدای دې منع جوړه کوه او که د خدمت ضرورت راغی نوکر ته دې ضرورت نشته دی د دې پګړۍ سره به دې خپو ته ناسې وه او دا شمله به دې په خپو پرتوي. پلاره سر به دې مږمه سر به دې چاپې کومه او دا شمله به دې په مخ پرتوي. د دې شملې سره دې خادمې ما د دې شملې سره دې نوکرې ما پلاره مورې خدمت به دې کومه روټۍ به په خوله کې در کوم او دا پګړۍ به مې پر سر وي انشاءالله. هم به دوايي در کومه هم به اوبو دم ورچومه هم به دم کړي اوبه در کوم پلاره هم به غسل در کومه پلاره هم به دې سینې ته مخامخ ودرېږمه او دا حفظ او دا علم به رب ته په سفارش کې پېښ کومه انشاءالله. دا به د دنیا او د آخرت بچي ښه ستا بچو ته ښوونه کومه او بچیان صحابي راغی نبي علیه السلام ته وایي جهاد لزمه خو تا نه مشوره انم جهاد لزم خو تا نه مشوره انم. نبي علیه السلام ورته کور کې د مور شتې وایي ورشه او د مور خدمت په ځان لازم کړه. بیا ورته تلې کوي وایي فإن الجنة تحت رجلها جنت د مور د خپې د لاندې فإن الجنة تحت رجلها. بچو تاسو نه واخا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت د مور د خپې د لاندې. بچو تاسو تمام نن چې کور ته ورشئ او د چا مور ژوندی ده که حافظ دی او که عالم دی که ډاکټر دی او که وزیر اعظم دی که بادشاه دی خو چې د چا مور شته دی او نن ماسخوتن کور ته ورشي لږ به د مور خواله لاړ شي لږ به د مور کوډګۍ ته لاړ شي لږ به د مور کټ خواله لاړ شي خپو ته به یې کښېني او دا خپې به یې روانې او داسې به یې په دې غېږ کې کښېني او داسې به چاپي شروع کړي. خو داسې چاپي به نه کوي ښه چاپي به کوي او تصور به دا کوي چې د دې خپو د لاندې جنت. نبي علیه السلام ویلي چې د دې خپو د لاندې جنت ټیک ده. هغه بیمارې یو مونځ به کولی شي یو به نه شي کولی ښه خو د دې خپو د لاندې جنت دی ښه. بهر جنت مه ګورئ تاسو بهر ګرځئ. زما کور ته لاړ شه په کور کې د مور کوډګۍ ته لاړ شه او د مور په کوډګۍ کې د مور کټ ته لاړ شه او د مور په کټ کې د مور خپو ته لاړ شه بچیه جنت هلته وګورئ. دا بهر مه ګوره دا درته څه کومه شهید چې کالي دوی درې څلورې پنځه نه ده معلومه هسې نه چې دا نعمت الله والي او بیا به ګرځي ما ته وایي مولوي صاحب هغه خپې به کوم ځای چې زه چاپي کوم او تصور د جنت کوم زه به هغې خپونه ستا کور خالي شوی دی بچیه ما نه به راشي زما خپې به چاپي کړي زه به وایم ثواب دی خو جنت نشته
او ته هغه خپې ګوري چې دی چاپي کوي او تصور پړه کې د جنت کوي نو دا د مور خپې دي بچیا هسې نه چې بیا سبا دا خپې په نظر باندې شي کور ته ورځه مور نه چاپي کوه او په دې تصور یې کوه چې د مور د خپو د نب د جنت دی ته به چاپي کوي او دا مور به نیمګړې نیمګړې دعا کوي تاسو به نوم اورېدلی بچو امام بخاري نوم دی بخاري شریف کتاب دی کتابونو کې د قرآن نه پس د اسمان د پوستکي نه لاندې د بخاري په شان کتاب نشته دا امام بخاري لیکلی دی دې راپورټ یې د ده د سترګو نظر کوم مورې دعا شروع کوي ربه زما د بچي نظر ربه ما له د بچي نظر راکړي ربه ما له د بچي نظر راکړي نن د دعا چینه به وجود ده د دعا چینه د چینه مخه یوه یوه دعا د ورځې ورکوه مورې ما ته دا دعا مورې ما ته دا دعا پلاره ما ته دا دعا دعا یې کوله خوب یې ولیده خوب کې ورته ابراهیم علیه السلام وایي پاسه رب دې دعا قبوله کړله د بچي نظر دې واپس راغلی د بچي نظر راغلی خو بچو یوې نکتې ته غوږ کېدی څنګه نظر یې راغلی داسې نظر نه چې لار بېلېده داسې نه ده ما ستا په شان نظر نه و د مور دعا چې نظر ورکړي هغه بیا بل شان نظر و څنګه نظر و د امام بخاري یو کتاب دی تاریخ کبیر نوم دی تاریخ کبیر امام بخاري لیکلی دی داسې نظر الله ورکړ د مور په دعا چې ماسخوتن کېناستو د سپوږمۍ په رڼا باندې تاریخ کبیر لیکلی دی د مور دعا چې نظر ورکړي هغه بیا داسې نظر یې چې د سپوږمۍ رڼا ته ناست او تاریخ کبیر یې ولیکه دا هغه نظر و چې د مور په دعا راغی په هغې نظر یې تاریخ کبیر ولیکه او یو دا مې د سپوږمۍ په رڼا لیکلی دی بهر په سپوږمۍ ته ناست وه او تاریخ کبیر به مې لیکه بچو د مور ډېره پالوانه کوئ او بچو یوه خیره ده او یوه دعا ده خیرې نه هم ځان ساتئ د مظلوم خیره ده څوک په بسه بیړه نه وکئ څوک په بلته نه وکئ جاړیمار ته بسه نه وایي فقیر ته بسه نه وایي ګاډیمار ته بسه نه وایي مزدورکار ته بسه نه وایي کمزورې سړی به بسه بیړه نه وایي ځکه دا مظلوم دی دا ګاډیمار چې داسې لبې اوچتې کړي اتق دعوة المظلوم دا مظلوم چې لاس اوچت کړي نو د ده د خیرې او د رب ترمنځ به پردې ختمې شي سیده 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 دا خیره ډېره مضبوطه ده د دې نه ځان ساتئ او شکر دی داسې یو مضبوطه دعا شته خیره دغه ده خو داسې یو مضبوطه دعا شته چې کله هغه شروع شي نو د هغې دعا او د رب ترمنځ به پردې ختمې شي بچو دا دعا د چا نه پته شته دا د عالم نه ده دا د حاجي صاحب نه ده دا د تبلیغي صاحب نه ده دا چې کله پلار د بچي لپاره دعا وایي چې بابا نفس کښې او بابا خپل بچي لپاره لږ کېنئ په خپل ځای شاته ډېر خلک دی زه به واورم دعا چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده دی بچو دا هغه دعا ده چې کله پلار د بچي دپاره دعا چې پلار د بچي په حق کې لاس اوچت کړي بچو دا ډېره لویه سرمایه ده او نن چې کور ته ورشئ چا چې ختمونه کړي دي مور به یې خوشحالېږي پلار به یې خوشحالېږي مور بچې ځان پورې راونیسي کله یې په مخ ښکلوي کله یې په تندي ښکلوي کله وله پګړۍ ښکلوي بچیا مور به تا ښکلوي مور به تا ښکلوي کله به تندی ښکلوي کله به دې چاچۍ ښکلوي کله به دې معصومه ژبه ښکلوي خو بچیا مور به تا ښکلوي خو ته به غلی غلی د مور مخ ته ګورې بچیا ته به غلی غلی د پلار مخ ته ګورې زه هغه ډګري نه ورکوم چې پلار نه بیا نوکر نیسي د پلار خدمت په نوکر کوي او مور سره خبرې بیا په انګریزۍ کې کوي مور پرې نه پوهېږي مور وایي بچیا په خبرو نه پوهېږم یاره وایي زه به اسلام آباد کې پاتې کېږم او ته دلته پاتې کېږې دا بېکوړه علاقه ده مونږ ټول تعلیم په انګلیش کې کړی دی زه چې تیار کړم زه ورته وایم سره د پګړۍ به نن ته د مور مخ ته ګورې مور به راوګرځي تا ته وایي بچیا زه خو جټه مور یم زما مخ ته ولې ګورې ما له خو بچیا صرف مونځ راځي ما خو قرآن په نام څېړنه دی ویلی بابا به تا ته وایي بچیا زه خو زمیندار پلار یم زه په زمینداره پوهېږم زه په دوکاندارۍ پوهېږم ستا خو مخ ځلېږي بچیا ځکه ستا مخ ته ګورې ته زما مخ ته ولې ګورې ته به ورته یې پلاره سره د دې نه چې زه حافظ یم سره د دې نه چې زه عالم یم پلاره مورې زه چې ستاسو مخ ته د رحمت په نظر وګورم ما له الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي زه چې حافظ تیار کړم هغه د مور مخ ته ګوري زه چې عالم تیار کړم هغه د مور مخ ته ګوري هغه د مور مخ ته کتل عبادت ګڼي هغه د پلار مخ ته کتل عبادت ګڼي زه بچیا د پلار مخ ته ګوره دا ډېره موده د قرآن صفي ته کتلي دي قرآن ته کتل هم عبادت و خو نن د مور مخ ته کتل هم عبادت دی صحابي راغی نبي علیه السلام ته فرمایي وایي که دې اجر نه څوک خبر شي دا خو به خلک په مخه د مور او پلار مخ ته ګوري په مخه به ګوري نبي علیه السلام ورته فرمایي وایي چې ډېر په مخه ګوري نو الله به ورله په مخه اجر ورکوي که ډېر په کتو نه ستړی کېږي نو رب په اجر ورکولو نه ستړی کېږي ښه او بچوړو تاسو واړه یې ښه زه وړو ته لنډ سبق وایم لنډ ښه ځکه ماشوم را سره لار کې ویلو چې لاس ته ونیسي او بچیا ته سبق وایم او چې دې به راته قاعده شروع وکړي اوس که سپاره به راته وایي زه هم نن لنډ سبق درته وایم لاس کې ونیسم او بچیا چې د چا پلار نه وي د هغه لار نه وي او چې د چا مور نه وي د هغه کور نه وي او چې د چا ورور نه وي د هغه زور نه وي بچیا پلار لار مور کور ورور زور بچو دا بازارونه کې چې دا ماشومان یې
دا څه چې خرڅي څه چې خرڅي دا یو په سپېړه وي بلې په سپېړه وي یو ورته د مور کنسل کې بل ورته د مور کنسل کې بچو د دې پلار نه ښه د دې نه لار ورکه شوې دا کله په یو ځای ورځي کله په بل ځای ورځي بچو د پلار ډېر قدر کوئ ښه نبی علیه السلام فرمایي الوالد اوسط ابواب الجنه بچې راشي ماته مونږ سي تعبیر دي چې پلار د جنت دروازه ده رمکته کې کینه ماته د جنت دروازه نه دی ویلي بچیا پلار د جنت دروازه نه ده پلار د جنت په دروازو کې د مینځ دروازه دی بچیا د دروازې د عثمانه کې ښا دا هغه بابا دی رضا رب دی فی رضا الوالد رضا د رب پر رضا د پلار کې د پلار خوشاله دی رب وي زه خوشاله یم چې پلار خبره رب خپي رب خپي بچو خدای د حفظ روزي کا خدای د علم روزي کا خدای با عمل علما کا خدای قرآن تلاوت پکوي خبرچو قرآن باندې روي خبرچو قرآن باندې روي قرآن بیات قبر ته ان شاء الله چې په میدان محشر کې ودرېږو چې سینه کې را سره قرآن او چا چې قرآن وړو سب ورته معلوم دی کم سب کې به د قرآن حافظ ودرېږي ډېره سخته ورځ ده د دنیا د څه سختي دي مړه ختمې به شي سخته د آخرت سخته ده حفاتا عراتا غرلا ناسنت او بربڼ او خیاب نه ابراهیم علیه السلام ته به د ټولو نه لومړی کپړې میلاوي داسې سخته ورځ به وي بچو پته به نه لګي چې خلک به په کوم صف کې ولاړي بچو بختور یې قال النبي صلی الله علیه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قرآن حافظ او د دې استاد به په میدان محشر کې په هغه صف کې ولاړي چې په کوم صف کې جبرئیل امین ولاړي او فاسو د صف مشري به جبرئیل امین کې ان شاء الله خدای دې موږ په هغه صف کې ودرې هغه قرآن راوړی دی او تاسو په سینو کې محفوظ کړی دی بچو سینې به قبر ته ډکې وړو قرآن به قبر ته وړو او پلارانو بچي موږ ته حواله کوي زه به لاره روان وم تاسو درولم بې شیشه کته مې مو کاته مې کړل سړی رادنډه کړ پګړی رانه ښکل کړل مې پټکې نیولې ښکل کړ ما ته مې مور وی چې کدا ملي سي نیولې نو دا ولا پګړی ښکلې مې منم ساده پلار مینه د علم سره منم ساده مور مینه د علم سره منم خو زموږ علما مینه تاسو نه دی لیدلې تاسو وایي زماده پګړی خو خلک چې دا ورشه لاس ولا خپل کا زموږ د علما وړم نه دی کتل خدای حاضر او ناظر دی چې په خدای په کور کې ناس یو ولاړ زموږ په کې څه لاره چې زموږ یو لاره چې زواما ته چې بچی دا وایي پګړی خپل کماله چړا نشي زم بچی پګړی مال مخ ولا پلانا موري دغه بچی مال راوړي ایمان راولې که سماړه کا وای ایمان سره داخل کا سبې خبر کوم خیر دي ته اخلاص وسه چې درې سلور کال تیر شي لار تا برو وړم او موري تا ته وام ته کور کې انتظار کوه او پلار ته وام چې پلار ودرېګا تا بچی ته ویلو چې دا پګړیو خپل کا او چې دا پګړی روانه استا بچی ته په سر کې دم چې سره د دې پګړې د سپورت مور ده موږ دا پګړې ستاسو بچو ته په سر یقین وکړه چې دا پګړې ستاسو د بچو نه 1000 بار قربان تا دې بچي دې پسته او موږ خپل پګړې راغلو زوام موري دوی پګړې زوام پګړې نه موري پګړې وانه چې بچي درکما چې سره دې پګړې درکما اور دې بچي خپلوا ورله پګړې خپلوا او غلې سیر تکوا وای بچیا زما به یو خبره یاد ساتي دا قاسم نانوتی رحمت الله علیه خپل حافظ بچی ته کړی و د دارالعلوم دیوبند محتمم دا ډیره وسندار خبرې ښه وای بچیا زما به یو خبره نه یې حافظ بچیا عالم بچیا چې کله وفات شمه او په ماته جنازې اعلان شي هغه ورځ نه والا د مرګ پورې چې کله د قرآن تلاوت کوي ماته به وکړي صفه د بچی سره دا یو نوښت وکړه ما دې دی دا بچی وفادار دی دا بچی وفادار دی دا بي وفا دی ما خپل دا منظر لیدلې دی چې د مور قبر دی یو یې خزیته یو بچی ولاړ دی بلې خزیته بل بچی ولاړ دی یو وی الف لام میم ذالک الکتاب بل وی آمن الرسول او بیا دواړه د سیواز کې مور قبر دی او دواړه لاس وچتای او جاری ورته سفارش کوي ورته مور سره بس ما خپل لیدلې حافظ ثواب راځه طالب راځه مونږ د مور جنازه وکړل مې راځه مولوی سي مالک پرې دو اله کته مبارک څه کې راځي چې مولوی سي ما اسې پرې دو دا زما د مور قبر دی زبې اسې دي خزیته ناسي ما اسې پرې نه زه ایسوم نشم کولای زبې یو په نیمه ګنټه اسې د مور د خزیته سره ناسي دا زما مور ده دې په ما کې لټ کړې ما دې سي بچي ولیدو او ما دې سي بچي ولیدو چې هغه د مور جنازه ونه کوي زما ته پریټی کوي بچی علماء ته حواله کوي او بچی دی الله صبا عمل علماء کی ناظر افضل دی الله بعمل حافظان کی او صبا خیر کی د مولانا ناصر الدین استاد ټول تاسو ډیر انتظار کړی زه تاسو ټول ته معذرت کوم په لار سره کړه مسله ورور باندې سبا کې ساره یو پیر غاړي خراب خدا مراهي انسان ترازی خپکیږم زه درنه دی تاسو د ټول نه معافي غواړم څه تکلیف ته رسیدلې مونږ به معاف کوی او رب العالمین دې تاسو ته ناستا چې کوم ستړي کړی دا کوم انتظار مونږ ته کړی دی خدای دې د دنیا او آخرت خوشاله